بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم۔ قرآن کریم کے پارہ نمبر 5 میں یہ آیت ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَأُولَئِكَ، پس یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ طبقہ ہے، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن کے ساتھ اللہ نے اپنا انعام کیا۔ یہ کون طبقہ ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 لوگوں کا ذکر ہے یہاں پر۔ من النبیین، ایک پیغمبروں کا طبقہ، والصدیقین، دوسرا صدیقین کا طبقہ، والشہداء، تیسرا شہیدوں کا طبقہ، والصالحین، اور چوتھا صالحین کا طبقہ۔ اب پہلے تھوڑا اس آیت کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی، کیا پس منظر میں نازل ہوئی؟ ایک صحابی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ، یہ تو پورے صحابہ کا یہی حال تھا۔ صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو محبت کرتے تھے، یہ بہت ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ ہماری طرح مسئلہ نہیں تھا ان کا۔ ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ تو دیکھ لیں کہ ہماری محبت کا معیار کیا ہے، ہماری محبت کہاں تک ہے۔ اب دیکھو پہچان کیا ہے، کیسے پہچانا جائے؟ واقعتاً اس بندے کو اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام سے محبت ہے جب کوئی بھی بات اللہ کے حکم کے مقابلے میں آ جائے، چاہے وہ احد کے پہاڑ کے برابر سونے کی مقدار میں کیوں نہ ہو، اسے ترک کر دے، اسے لات مار کے چھوڑ دے اور کہہ دے میرے اللہ کا حکم بڑا ہے میرے لیے۔ اس وقت اللہ کے حکم سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ جب کوئی بات نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہو، اس پر عمل کر لو۔ کوئی بات اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں آ رہی ہو، اس بات کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ یہ ہے محبت، چاہے وہ کتنی بڑی شے کیوں نہ ہو۔ صحابہ کے بارے میں سنا، انصار اور مہاجرین کی مواخات کا جو مسئلہ ہے، کسی بھی مذہب کے اندر، کسی بھی دین کے اندر، آپ مجھے پورے ادیان کی تاریخ پڑھ کر لا کر میرے سامنے رکھ دیں، یہ جو مواخات کا مسئلہ اسلام میں ہوا ہے، یہ کسی مذہب کے اندر، کسی دین کے اندر یہ دریا دلی کا مظاہرہ نہیں ہوا۔ ایک انصار کا طبقہ تھا، ایک مہاجرین کا طبقہ تھا۔ جب مہاجرین ہجرت کر کے انصار کے پاس آئے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، اے میرے انصاریوں اور میرے ماننے والے، میرے صحابہ انصاریوں، اس وقت تمہیں بہت بڑا بلیدان دینا پڑے گا، اس وقت تمہیں ایک بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ حضرت انصار نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم غلام، ہم خدام حاضر ہیں، اب بس اشارہ فرمائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی آدھی جائیداد اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے چھوڑ دو، اور یہ تمہاری قربانی رائے گا نہیں جائے گی،
اسلام کی آبیاری، اسلام کی آبپاشی میں، اسلام کی تخم پاشی میں ایک بہت بڑا باب لکھا جائے گا۔ انصاریوں نے وہ قربانی دی، وہ مظاہرہ فرمایا، جس کے دو باب تھے، ایک اپنے لیے رکھ لیا، ایک اپنے مہاجر بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ جس کی دو بیویاں تھی، ایک طلاق دی، ایک اپنے لیے رکھ لی، ایک اپنے مہاجر بھائی کے لیے چھوڑ دی۔ یہ جو قربانی ہے، یہ جو بلیدان ہے، یہ صرف اور صرف اسلام میں ملتا ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے اندر ذرہ برابر بھی اتنی بڑی قربانی کا کوئی شائبہ، کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ کو اس طرح کی معیار کی محبت کرنے والے تھے صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ کو فکر لاحق ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ بدلا ہوا تھا، چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، پیلا پڑ گیا تھا چہرہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ثوبان کیا تمہاری طبیعت خراب ہے؟ کیا تمہاری طبیعت کا کوئی مسئلہ ہے؟ میں دیکھتا ہوں روز بروز، دن بدن تمہارے چہرے کی جو رونق ہے، جو سرخی ہے، یہ اڑتی جا رہی ہے، اور تمہارا چہرہ پیلا پڑتا جا رہا ہے، زرد ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی تکلیف ہے؟ کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے؟ بتاتے کیوں نہیں؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کروں؟ جب آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میرا ایمان اتنا تازہ ہوتا ہے، میری کیفیت اتنی زبردست ہوتی ہے، گویا کہ میں عرش معلیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ میں بیٹھا ہوا تو فرش پر ہوتا ہوں، آپ کا چہرے انور میرے سامنے ہوتا ہے، میں آپ کے چہرے مبارک سے اتنا مستفیض ہوتا ہوں، اتنا فیضیات ہوتا ہوں کہ آپ کے چہرے میں لذت حاصل کرتا ہوں۔ لیکن یا رسول اللہ، دنیا میں میرا یہ حال ہے، میں آپ کی مجلس کے بغیر بے قرار رہتا ہوں، بے چین رہتا ہوں۔ ایک دن آپ نظر نہیں آتے، میں پریشان ہو جاتا ہوں، میری کیفیت دگرگوں ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن اللہ سب کے حق میں فیصلہ فرما دیں گے، لوگ جنت میں بھی جائیں گے، لوگ جہنم میں بھی جائیں گے۔ اللہ اپنے فضل سے اور آپ کے واسطے سے، آپ کی توسط سے مجھے جنت میں بھیج دیں، تو کہاں جنت میں آپ کا مقام اور کہاں میرا مقام؟ آپ تو جنت کے بالا خانے میں ہوں گے، آپ بہت اونچے مقام پر ہوں گے جنت میں، اور میں نیچے طبقے میں رہوں گا۔ یا رسول اللہ، جب دنیا میں آپ کو دیکھیں بنا چین نہیں آتا، وہ جنت کا مزہ کیا ہے جس جنت میں مصطفیٰ کا دیدار نہ، وہ جنت ہی کیا ہے جس جنت میں میرے پیغمبر کا دیدار نہ ہوتا ہو۔ آپ اونچائی پر ہوں گے، ہم نیچے ہوں گے، یہ غم، یہ دکھ مجھے اندر سے کھائے جا رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں، میرا دل درد ہوتا ہے، میں سوچتا ہوں میری روح پر اذیت اترتی ہے، کیفیت بدل جاتی ہے، میرا چہرہ پیلا پڑ رہا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ غم مجھے کھائے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے فرما رہے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثوبان کی پوری بات سن رہے تھے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام جواب نہیں دیتے، اللہ خود اس کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت ثوبان کا یہ دکھ، حضرت ثوبان کا یہ درد، اللہ کے نبی سے والہانہ محبت، حضور سے والہانہ عشق، اس کے بدلے میں قرآن کہتا ہے فرش پر مصطفیٰ کی اور خاتم رسول کی گفتگو ہو رہی ہے، عرش پر اللہ مسکرا رہے ہیں، جبریل
जाओ मेरे महबूब के गुलाम को खुशखबरी देते हो और कह दो मैं युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसन उलाइका रफीक़ा। और दुनिया में मोहब्बत करने वालों, और दुनिया में मेरे पैगंबर के बगैर बेचैन रहने वालों, तुम्हारे लिए खुशखबरी सुना दी गई। जो दुनिया में अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में भी मुस्तफा के दीदार से महरूम नहीं करेंगे। दुनिया के अंदर तुम्हारी मोहब्बत का जब मेयार होगा, क़यामत के दिन भी अगरचे के दर्जात का फर्क होगा, लेकिन जो जिससे मोहब्बत करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसका दीदार अता फरमाएंगे। जन्नत के पूरे बड़ा खाने खोल कर रख देंगे। गुलामान मुस्तफा जन्नत में भी नबी की माइयत में रहेंगे। अल्लाह फरमाते मेरा करम यह है तुम दुनिया में मुस्तफा से मोहब्बत करते हो, मेरे पैगंबर से मोहब्बत करते हो, जन्नत में भी तुम्हें नबी की माइयत हासिल होगी, जन्नत में भी तुम्हें नबी की रफाकत हासिल रहेगी। दुनिया में साथ, जन्नत में भी साथ। अगर रहना चाहते हैं दुनिया में भी साथ, जन्नत में भी साथ, हकीकत में इश्क़ मुस्तफा पैदा करो अबू बकर सिद्दीक की तरह, इश्क़ मुस्तफा पैदा करो उमर फारूक की तरह, इश्क़ मुस्तफा पैदा करो अली मुर्तज़ा की तरह, इश्क़ मुस्तफा पैदा करो उस्मान ज़ुन्नुरैन की तरह, इश्क़ मुस्तफा पैदा करो हज़रत सोबान की तरह, इश्क़ मुस्तफा पैदा करो अबू उबैदा बिन जर्राह की तरह। सहाबा ने इतनी कुर्बानियां दी, इतनी कुर्बानियां दी, नबी का इशारा हो गया, गर्दनें काट के रख दी, कहा रसूलुल्लाह आपके इशारे पर हमारी जान हाजिर है। इसे कहते इश्क़ मुस्तफा, इसे कहते मोहब्बत मुस्तफा। हम खोखले दावे करते हैं, हमारे दावों के अंदर खोखलापन है, कोई दम नहीं है। जब बात आ गई दाढ़ी न मुंडाने की, हम दावे तो करते हैं हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं। बात आ गई नबी के चेहरे का तकावा है, मुसलमान मोमिन तू दाढ़ी मुंडाना छोड़ दे, उस वक्त हमारे चेहरे पर उस तरह फिरना बंद हो जाए, हकीकत में मान लेंगे चलो तुम आशिक़ मुस्तफा। इधर दाढ़ी भी मुंडाता, उधर आशिक़ रसूल होने का दावा भी करता, इधर फिल्म के पर्दों पर नाचने वाले ढेर और चमारों के सर के बाल की तरह बनाकर फिर उसके बाद कहते मैं आशिक़ रसूल हूँ। किस वजह से आशिकी पर इश्क पैदा करना है तो पैदा कर। मुजद्दिद सानी की तरह अकबर के दरबार में खड़े होकर उसने वफात के दौरान ऐलान कर दिया या तो नबी की शरीयत रहेगी या तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर यह फकीर जिंदा रहेगा। गवालियर के किले में बंद कर दिया गया। जहांगीर के खाब में मुस्तफा आकर कहते हैं जा उस फकीर के दरबार पर जा, अगर तू निजात चाहता है। उधर हज़रत मुजद्दिद सानी की खाब में आकर रसूलुल्लाह कहते हैं ऐ काफिर फकीरी पर बैठने वाले उठ खड़ा हो, वक्त के सल्तनत के बादशाह को तेरे कदमों में लाकर झुका रहा हूं। आया जहांगीर कहने लगा, पैर पकड़ने लगा, कहने लगा क्या कर रहा है? पैर पकड़ रहा हूं। यही तो इख्तिलाफ है, खुदा के बंदों को खुदा के सामने झुकाने आया हूं, खुदा के बंदों को बंदों के सामने झुकाने नहीं। जब तक हकीकत में इश्क़ मुस्तफा नसीब नहीं होता तब तक समझो उसके ईमान की वो लज्जत नहीं है। ईमान होगा नहीं है जगह, लेकिन ईमान की लज्जत के लिए इश्क़ मुस्तफा पैदा करने की जरूरत है। जिस तरह हजरत सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल था, यह हाल हर मोमिन का हो जाए तो फिर देखो जंग की जरूरत नहीं है, जिदाल की जरूरत नहीं है, मुनाजरे की जरूरत नहीं है, मुबाहसे की जरूरत नहीं है। जिस तरह उमर बिन खत्ताब के कदमों में लाकर यहूदियों ने बैतुल मुक़द्दिस की चाबी रख दी थी। आज हमारे घर से एक बाबरी मस्जिद गई है, दीगर मसाजिद पर उंगलियां उठ रही है। ये काफिर आज उनकी चाबियां लाकर मुसलमानों के कदमों में डाल देंगे। कब होगा है? जब हकीकत में इश्क़ मुस्तफा पैदा हो, हकीकत में जब हम आशिक़ रसूल होंगे। खोखले दावों से क्या होता है? होना तो असर जान से, रूह से होता है।
इसलिए मुसलमानों अपने अंदर वो चीज पैदा करो, अपने अंदर वो ताकत पैदा करो, अपने अंदर वो कुव्वत पैदा करो। हर पस्त से हर एक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, इश्क मोहम्मद से दहर में उजाला कर दे। यानी इश्क मोहम्मद एक ऐसी चीज है खुद अपना अंदर भी रोशन होता है, उस रोशनी से इंसान एक आलम को रोशन कर देता है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। हर पस्त जो बाला होता है वो कुव्वत इश्क से होता है। हकीकत में अल्लाह और उसके नबी की मोहब्बत सीखो, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, जमाने को रसूलुल्लाह का पैगाम दे और उजाला कर दे, हिदायत की रोशनी पहुंचा दे। मुसलमान, इसीलिए अल्लाह ने तुझे दुनिया के अंदर भेजा। अल्लाह के नबी की शरीयत, हुजूर का दीन सिर्फ हमारे घर की जागीर नहीं है, इसे हर उम्मत के दिल तक पहुंचाना, हर उम्मत के दरवाजे तक पहुंचाना, हर काफिर के कुफ्र के कल्ब तक पहुंचाना, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया है। इस सिलसिले में जो कोताही हो रही है इसका वबाल भुगत रहे हैं लोग। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह हमारी कोताहियों को माफ फरमाए। अल्लाह इस माह सियाम में, इस बरकत वाले महीने में, अल्लाह इस महीने के तवस्सुत से हमारे दिलों को ईमान के नूर के लिए, नबी की मोहब्बत के लिए अल्लाह कबूल फरमाए। रोजे के मुतालिक एक दो मसाइल ये हैं। अगर किसी औरत का शौहर बहुत जालिम है, वो समझने के लिए तैयार नहीं, औरत परहेजगार है, पाबंद है। अभी ने घर को आया, खाना खा कर देखा, सालन चक्कर देखा, गाली गलौज मारा थोड़ी शुरू कर दे। ऐसा अगर किसी का शौहर है तो उस औरत के लिए इजाजत है कि सालन अपनी जबान के नोक से चख सकती है, लेकिन रमजान में, रमजान क्या गैर रमजान क्या है, इस तरह का जुल्म ढाने वाला बहुत बड़ा पापी उन्हें। एक औरत अपना घर बार, अपना खानदान, कबीला, रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन सब छोड़कर उन्हें आते थे, अपना सब कुछ कुर्बान करके उन्हें आते। ये जालिम यहाँ लाकर उसे मारना, तोड़ना, उसे गाली गलौज करना, उसके साथ सितम ढाना जो करता है, क्या अल्लाह का डर खौफ नहीं है क्या? अगर कोई इस तरह है तो कहा मसला लिखा कि उसके लिए अल्लाह इतना रहम कर दे कि वो जबान की नोक से चख सकती है। अगर बच्चा छोटा है, खाना खाने की इस्तिताअत और ताकत नहीं रखता, अब उसे चबाकर खिलाना रोजे की हालत में, तो अल्लाह की क्या मेहरबानी है। देखो, चाप को खिला दल को कुल्ली कर लेना, हलक से नीचे उतरने नहीं देना। अब तो वो मसला नहीं, अब तो ऐसी आसानियां हैं, बहुत सरलेक्स के नाम से पाउडर्स मिलते हैं, उसे कला देना तो बस वो हो जाता है। अब वो मसला नहीं। उस जमाने के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं थी, तो फिर फुकाहा ने वो मसला उस वक्त के लिए लिखा। बहरहाल आज भी अगर ऐसा कहीं है तो गुंजाइश। एक आदमी ऐसी जगह चला गया जहां पर धुआं आ रहा है, अब इन्हें फौरन बाहर निकल आया, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जानबूझकर खड़े होकर धुआं अपने अंदर ले रहा है, इसका रोजा टूट जाता, फर्सिद हो जाता है। रोजे की हालत में खुशबू लगा सकता है, खुशबू सूंघ सकता है, इससे कोई हर्ज नहीं होता रोजे पर। और ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह उस अगरबत्ती सिलगाते ना, इसका धुआं डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद खाली खुशबू बाकी रह जाती है। तो इसी सूरत में उसकी खुशबू का इस्तेमाल जायज है, लेकिन अगरबत्ती के पास खड़े कर धुआं खींच रहा है, रोजा टूट जाता है। ऐसी चीजों से एहतियात करें।
الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين